전해드린 대로 도널드 트럼프 미국 대통령이 우리 시간으로 오늘 오전 10시 대국민 연설을 합니다. 중간선거 관련 내용이 줄을 이을 것으로 보이는데 이란 전쟁 관련 발언도 나올지 전 세계에 관심이 쏠리고 있습니다. 김재천 서강대 국제대학원 교수, 김덕일 고려대아연 중동이슬람센터 연구위원과 함께 자세한 내용 짚어보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 먼저 교수님께 여쭤보겠습니다. 트럼프 대통령의 연설 며칠 전부터 예고하기는 했습니다만 이란 내용이 나올 거라고 다들 예상을 했는데 지금 부정선거 얘기가 나올 거다라는 외신 보도가 줄을 잇고 있습니다. 네. 어떤 내용이 나올까요? 일단 트럼프 대통령의 관심은 11월 초 치러질 중간 선거에 집중되어 있다고 보는 게 맞는 것 같고요. 그런 차원에서 이란전의 전황을 격화시키는 것은 상당히 부담스러울 수가 있습니다. 이란전에 대한 얘기도 분명히 나오긴 나올 것이에요. 예. 그러니까 이 확전이죠. 일종의 확전이 불가피했던 측면을 강조할 것이고, 그리고 길게 가지는 않을 것이라는 것 분명히 강조할 것 같은데, 그 외에도 본인의 정책들, 국내 정책들이 성공을 거두고 있었다. 그러니까 특히 이제 이민 정책 같은 경우에는 여전히 트럼프 대통령에 대한 지지가 많은 그런 정책이거든요. 그래서 그런 측면에서 2020년 대선이 불법 선거였다라고 또 강조를 할 것 같고, 그것은 무엇이냐면은 그때 불법 이민자들이 많이 선거에 참여를 했기 때문에. 네. 예. 자, 지금 현장 화면이 열렸는데요. 트럼프 대통령의 연설이 시작됐습니다. 잠깐 들어보겠습니다. America is respected like we have never been respected before. We have more money being invested in the United States than at any time in the history of our country. More Americans are working today than ever before. This week it was announced that inflation saw the largest monthly decline in more than 6 years. Just happened. It was just given out. The media reported it, and we accept it, the best in 6 years. The tax cuts in our great, big, beautiful bill are saving hardworking families thousands and thousands of dollars, like with the provisions, no tax on tips, no tax on overtime, and no tax on Social Security for our great seniors, along with the interest deduction on a loan used to purchase a car, but only if that car is made in America, and a 100% expensing for our job-creating businesses. Our stock markets are at their highest point in many years, but we can actually say of all time. And your 401ks, pensions, and retirement accounts are setting records every single day, the highest in history. For years, we paid the highest price for prescription drugs anywhere in the world. Now we pay the lowest price under my most favored nation's policy because I was able to get the rest of the world and the pharmaceutical companies to act responsibly. Drug prices are coming down by 70, 80, and 90%. TrumpRx.gov, this will ultimately reduce the cost of health care. You have to go to TrumpRx.gov and take advantage of it. But the cost of health care is coming way down because of what we've done with prescription drugs. And with Trump accounts, every child in America now has access to a tax-free investment account to save for their future. Billions and billions of dollars are being invested, put in by companies and individuals to take care of our children so that at age 18, they will have potentially hundreds of thousands of dollars in their account, and they'll get off to a great start in life. So for that, go to TrumpAccounts.gov and sign up your child or any child who'd like to sign up. Our previously wide open borders have been transformed into the most secure borders in the history of our country, with 0 illegal aliens being admitted to the United States in the past 14 months. That is 0. Nobody thought it was possible. We had the worst border in the history of our country, and now we have the best. Crime is plummeting nationwide with the murder rate at its lowest level since 1900, or more than 125 years ago. We're making a record investment in our armed forces, and we have the strongest and most powerful military by far
anywhere in the world. I built it during my first term, and unfortunately, we're forced to use it now. We won in Venezuela, which is now working with us to produce millions and millions of barrels of oil. We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. America is back and doing really well, but we still have a major challenge that must be urgently addressed because no country can be great without fair and honest elections. You have to trust your country because if there can be no trust, there can be no greatness. And that's very simple. No trust, no greatness. For many years, I've called for bold, swift, and decisive action to protect the integrity of America's elections. Every American deserves to know that when they cast their vote, that vote will be counted accurately in a system, and that is to make that system secure, one where cheating and interference are not just difficult, but virtually impossible. Unfortunately, the system we have today falls catastrophically short of that standard. Tonight, I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure. This evidence shows that the election system we have dangerously exposes and really exposes like levels never thought possible to hacking, exploitation, and foreign interference. Just as disturbingly, this vital information has for many years been covered up and hidden from you, the American people, our beautiful, our great American people. But that all changes right now. The documents we will release starting tonight have been gathered by the White House Government Transparency Task Force, a great group of people, along with the staff of the President's Intelligence Advisory Board, supported by our top intelligence agency chiefs, who have all personally reviewed the findings. We are presenting this evening and fully confirmed their authenticity. You can see these documents for yourself at whitehouse.gov. That's whitehouse.gov. Go check it out. Our purpose in disclosing this information is not to weaken confidence in election, but to earn that confidence by confronting vulnerabilities and correcting them very, very quickly. And that's what we're doing. The documents cover 5 major areas of concern. First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. That information includes names, addresses, phone numbers, political party preferences, and other sensitive data that would be needed to register to vote and engage in other nefarious activities, which is exactly what was happening. This data loss presents an unprecedented election security nightmare. The intelligence even shows that China assigned a data exploitation unit specifically to this new project. Compounding the travesty, the second set of documents we are releasing reveals that members of the deep state, very, very famous group of people, in many cases, in our intelligence agency work to actively suppress and downplay information about the extent of China's sinister election meddling, covering it up from both the president and the American people like nobody thought was possible. U.S. spy agencies began learning about the compromise of voter registration files in 2020 when they discovered that tens of millions of voter data, think of that, tens of millions of voters' data in 18 states have been bought, stolen, or hacked by China. Yet those responsible for sounding the alarm instead kept the information secret and hidden. They did not disclose to me as president or to anyone else, and to the best of our knowledge, they did not inform Congress. In fact, all they kept saying is,
This is the most secure election in the history of our country. A standard, very pat line that was divvied out to say the cover-up of this colossal security breach is even more disturbing in light of the additional information showing that China engaged in other election-related activities to undermine my first administration and our 2020 campaign. They did not want, and they just didn't want it. They fought like hell not to have it, Donald Trump, to win, and for good reason. As the documents we are releasing show, CIA reporting explicitly stated, and I quote, in mid-2018, the Chinese Communist Party's policy was to leverage all domestic and foreign elements that were opposed to the U.S. president in an effort to reduce the U.S. president's votes and make him resign or prevent his reelection. Isn't that nice? Also, in mid-2018, China was working to influence the results of the U.S. midterm elections and later the results of the 2020 presidential election itself. Separately, in mid-2019, the Chinese government's strategy against the United States was focused on undermining domestic confidence in the U.S. president. They wanted to just make you sound like your president wasn't so hot, when actually your president has done a great job, and they did everything possible to do exactly that. Going on, this document says, and this is by the CIA, the strategy included efforts to use Chinese contacts with big U.S. companies to influence U.S. business leaders to turn against the President of the United States of America. The Chinese government sought to identify U.S. journalists who had reported negatively on the U.S. president and pay them large sums of money to write more negative articles about him, as many as they could, and they didn't care what they said. The Chinese government wanted U.S. president to lose the next election, and the reason they wanted me to lose is because they knew I was wise to them, charged them billions and billions of dollars worth of tariffs, and built the strongest military anywhere in the world. We have the strongest military anywhere in the world. These are exact quotes from the CIA reporting. The name of the person doing the quote is now under review, but it gets even worse. Raw intelligence obtained by the FBI in 2020, yet buried by rogue bureaucrats, stated that China's activities even included an attempt to manufacture illegal ballots for Joe Biden. Documents show that during this period, dozens of significant CIA and NSA reports about China's election targeting were kept out of the presidential briefing. These were briefings I would get almost every day. Everything was kept out that was of importance. One email among intelligence analysts admitted that they had, quote, deliberately massaged the presidential daily briefing to withhold information regarding Chinese activities related to the election. Another official inside the FBI wrote that she was running, quote, a shadow government, unquote, to keep intelligence about China's election meddling from becoming known and to keep it away from the honorable press. Other officials who witnessed such efforts perceived the motivations to be blatantly political. Recently, we found significant numbers of burn bags in formation, and this is a group of bags that were used to destroy information given by President Barack Hussein Obama to be burned. It was supposed to be burned. These bags were supposed to be at a different level by different people, incinerated and checked, but it never happened. Maybe we got lucky. We believe this was not done on purpose, but rather through gross incompetence of the people that were supposed to burn the bags. But the findings are stunning. Today, I'm asking the Office of the Director of National Intelligence, the Department of Justice, the FBI, and the CIA
네, 트럼프 대통령의 지금 실시간 연설 모습을 저희가 계속 보여드렸습니다. 자막으로 해석을 해서 보여드렸는데요. 조금 더 자세한 내용은 두 분의 전문가와 이야기 나눠보겠습니다. 제가 지금까지 나왔던 내용을 잠깐 정리를 해드리면 일단 서두에 트럼프 대통령이 정부의 대내외 성과를 강조했고요. 그리고 이어서 상당 시간을 선거 관련 내용에 할애했는데 선거 인프라의 취약성을 강조하면서 중국의 개입설을 상당히 확신하는 듯한 메시지를 보냈습니다. 그리고 여러 자료를 백악관 홈페이지에 올려놓을 테니 가서 직접 확인할 수 있다 이렇게 얘기를 했는데요. 먼저 교수님께 다시 여쭤보겠습니다. 어떻게 들으셨습니까? 네, 일단 뭐 경제 분야에 있어서 성과를 먼저 얘기를 갖다 했고요. 그리고 특히 이제 국경 문제, 이민 문제죠. 본인이 대통령이 되고 난 다음부터 불법으로 국경을 월경해 오는 사람이 그 사례가 0으로 줄었다 강조를 했고, 그리고 이제 부정선거 트럼프 대통령의 이제 어떻게 보면은 대표적인 주장이라고도 할 수가 있는데 구체적인 근거가 있다라는 것이에요. 그러니까 내가 2018년 중간선거나 2020년 대선이 불법 선거였다라고 얘기를 갖다가 하는 것은 이 중국이 개입을 했다. 이 중국이 개입을 했다라는 것을 내가 그냥 뭐 허황된 주장을 하는 것이 아니라 미국의 정보 공동체라고 할 수 있죠. 뭐 CIA라든지 NSA가 분명히 확실한 증거를 취득을 했고, 예를 들어 가지고 2억 2천 명의 미국 유권자들의 정보를 갖다 취득을 했다라는 것이에요. 그런 데이터베이스를 갖다가 구축을 해서 운영을 했다라는 것이고, 두 번째는 이들이 또 대기업들에게 영향을 끼쳐가지고 나에게 등을 돌리게 했다라는 주장을 했고요. 근데 이제 전 정부는 오바마 행정부나 이 바이든 행정부 같은 경우는 쉬쉬하고 이런 것을 알리지 않았는데, 나는 이 용기를 내서 이러한 부정선거에 대한 정확한 근거를, 상당한 근거를 백악관 홈페이지에 게재를 할 테니까 살펴봐라. 그러면서 본인이 지금 추진하고 있는 이 선거 인프라 개혁을 정당화하는 모습을 볼 수가, 지금도 계속해서 지금 이 부정선거에 대해서 얘기를 하는데, 그러면서 중국을 굉장히 이제 비판을 한 것이죠. 어떻게 보면 이제 중국과의 관계 설정을 좀 재설정이라 그래야 되나요? 이 좀 관리된 경쟁 모드로 좀 관리를 하려고 하고, 9월 초에 이 시진핑 주석이 미국을 방문할 예정인데 이 좀 미중 관계에 좀 큰 파장이 예상되기도 합니다. 교수님께서는 어떻게 들으셨는지 궁금합니다. 방금 김재천 교수님이 정리하신 내용을 보면 경제, 이민, 부정선거, 중국 이것들이 다 지금 지지층 결집을 위한 메시지가 아닐까 이렇게 해석이 되는데요. 어떻게 들으셨습니까? 네, 우선 이제 트럼프를 강력하게 지지하는 이제 마가 지지층이나 이쪽에서는 상당히 오히려 더 이제 지지가 결집이 될 수 있을 것 같습니다. 왜냐하면 이 사람들이 계속 주장하는 게 선거를 이제 도둑 맞았다, 뭐 이런 얘기를 많이 했었거든요. 근데 그것에 대해서 이제 많은 사람들이 뭐 중국이 정보 수집하는 것까지는 뭐 정보부도 이제 보고를 했던 것으로 알고 있는데, 구체적으로 이제 정보를 트럼프 대통령이 제시한다고 하니까 그런 좀 확실한 거 아니냐? 그렇다면 이걸 뭐 단순한 음모론으로만 이제 치부할 수는 없는 것 아니냐라고 이제 적극적으로 이제 트럼프 지지 결집세가 될 것 같고, 이제 확실한 증거를 이제 보여준다면 모르겠습니다만 이제 좀 더 지켜봐야 되겠습니다만, 그렇지 않을 경우에는 이제 뭐 중도층이라든가 이런 층 사이에서는 또 음모론을 제기하는 거 아니야? 뭐 이런 얘기가 있을 수도 있을 것 같습니다. 그래서 이 부분 과연 이제 백악관에서 조금 더 확실한 정보 같은 것들을 좀 검증해서 정말 중국이 뭐 정보 수집까지는 할 수 있겠죠. 근데 이제 정말 개입해서 부정선거까지 영향을 미쳤는지, 이 부분에 대해서 이제 트럼프 대통령이 계속 이것을 항변할 것이고, 그것에 대해서 이제 앞으로 이제 어떤 선거에서 중간 선거를 앞두고 있는데 유권자들을 어떻게 뭐 변동을 시킬지, 그런 부분 계속해서 주목해봐야 될 것 같습니다. 네, 이 미 언론에서는 이 부정선거론을 계속 꺼내는 이 트럼프 대통령에 대해서 과거 선거 패배에 대한 집착이 아니냐 이렇게 지적도 하는데, 이 근본적으로 중국 개입을 자꾸 주장하는 이 이유가 뭐라고 봐야 될까요? 일단 여전히 미국에서는 반중국 정서가 굉장히 고조되어 있는 상황이기 때문에 중국과의 관계가 어느 정도 훼손이 되더라도 좀 중국 때리기를 일단 해서 본인의 이 지지층의 결집, 그리고 뭐 미국 뭐 전반적으로 반중 정서가 높기 때문에 이 하여튼 선거 좀 국면을 유리하게 끌어가려는 부분도 분명히 있는 것 같은데, 제가 아까 말씀드렸듯이 이 9월에 시진핑 주석
주석이 방문하기로 지금 되어 있고 중국과의 관계를 관리 모드로 좀 이끌어 가겠다고 했는데 그런 정책 기조에 어떤 변화가 발생할지 좀 지켜봐야 될 것 같고 이 선거에 대한 집착이라기보다는 그러니까 집착으로 많이 2020년 선거를 패배한 거에 대한 집착으로 당신들이 이해를 하는데 그게 아니라 이거 봐라 이거 명확한 근거가 있으니까 내가 이런 주장을 해왔던 것이고 그리고 내가 지금 추진하려는 뭐 세이브 아메리카 법안이라든지 이런 법안에 대한 어떤 이 지지를 도출하려는 노력도 분명히 있는 것 같아요. 근데 김덕일 박사님이 말씀해 주셨지만 지금 백악관 홈페이지에 이러한 근거를 좀 제시할 수 있는 이 정부 문건을 공개를 하겠다고 했는데 과연 그러한 문건에 왜 스모킹 건이라 그러죠. 확실한 어떤 증거가 있는 것인지 중국이 개입했던 확실한 증거가 있는 것인지 그래서 선거 결과를 좌지우지했었는지 여부를 갖다 판단할 수 있는 어떤 그런 근거를 제시할 수 있을지 여부가 중요하고 그게 아니고 그냥 단지 정황적인 근거만 나온다면 여전히 좀 음모론적인 시각에서 트럼프 대통령을 비판하는 그런 의견도 굉장히 강해질 수 있을 거라고 생각합니다. 예, 그러니까 지금 선거 관련해서는 어떤 판을 뒤집어 보려고 하는 그런 의도가 읽히는 상황인데 말씀하신 것처럼 어떤 근거가 나오는지 이 부분이 많이 관심을 받고 있습니다. 그런데 과거에도 이런 선거 관련해서 의문을 제기했던 그 세력들은 투표 기기의 문제라든지 우편 투표가 조작됐다든지 여러 가지 주장을 했습니다만 모두 그 부인되지 않았습니까? 예. 이번에 뭐가 더 있는 걸까요? 뭐 법원으로 판결이 이렇게 났던 적이 있고 하니까 이제 다시 한번 이제 트럼프 대통령이 노력을 할 것 같은데 이제 세이브 아메리카라는 법안 통과에 조금 더 이제 힘을 실기 위해서 계속 이런 얘기를 할 것 같습니다. 그렇다면 이제 뭐 공화당 의원들 보고서 조금 이제 독려하는 차원이 있겠죠. 그렇다면 뭐 우편 투표 같은 것들 트럼프 대통령이 계속 문제 제기하고 있고요. 사진이 있는 어떤 신분증 같은 걸 직접적으로 제시하지 않고 이제 투표하는 경우도 있으니까 그 부분에 대해서 이제 확실한 미국 시민권자만 투표할 수 있는 그런 절차를 마련해 달라. 이제 세이브 아메리카 법안 같은 것들 조금 더 의회에 압력을 넣으면서 그런 법안을 좀 더 독려하기 위해서 이런 발표를 한 것도 있다고 봅니다. 그래서 뭐 법적인 문제도 있겠습니다만 지금은 아마도 이제 국민들에게 어필하는 것도 있지만 아마 의회에서 이제 공화당으로부터 이 법안을 빨리 통과시키라는 어떤 그 압력 같은 것, 어떤 독촉 이런 것으로 저는 해석할 수 있을 것 같습니다. 예. 그런데 말씀해주신 그 세이브 아메리카 법안, 한국말로 보면 미국 유권자 자격 보호법이라고 볼 수 있을 텐데 여기에서 말씀하신 그런 투표를 하기 전에 사진이 있는 신분증으로 신분을 확인하고 그리고 뭐 유권자 등록을 할 때 여러 가지 절차가 이제 추가가 되는 건데 핵심 중에 하나가 우편 투표를 원칙적으로는 금지하는 내용이 있는 것 같더라고요. 네, 이 부분은 어떻게 보십니까? 일단 그 우편 투표를 그 금지하느냐 여부는 주정부가 결정하는 것이에요. 그건 헌법에 나와 있기 때문에 그러니까 선거는 이 연방 정부가 관할하는 것이 아니고 주정부가 관할한다라고 이 헌법에 명시가 되어 있기 때문에 헌법을 개정하지 않는 이상 좀 어려울 것 같다는 생각이 들고요. 이 세이브 아메리카 법안 같은 경우에는 왜 한국 같은 경우에는 사실 이 주민등록증이 발급이 되잖아요. 예. 그래서 모두 다 소지하고 있는 아니면은 휴대폰에 저장하고 다닐 수 있는 그런 사진이 나와 있는 그런 신분증이 있는데 미국 같은 경우에는 그게 없어요. 운전면허증으로 대체를 하는 경우도 있는데 운전면허증 같은 경우에는 사실 시민권자가 아니고 유학생도 딸 수 있는 것이거든요. 예. 그리고 그 소셜 시큐리티 넘버라고 이제 사회보장 번호도 그냥 시민권자가 아니라도 받을 수가 있습니다. 그러니까 이런 걸로 대체하니까 이 불법 선거가 발생을 하는 것이기 때문에 이 안면 사진이 게재가 된 그런 신분증을 제시를 하라는 것인데 예. 보면은 여권밖에 없어요. 근데 여권은 미국 시민들 같은 경우에 소지하지 않은 사람들이 굉장히 많습니다. 제 기억으로는 한 70-80%가 여권을 소지하지 않은 것이에요. 그러니까 이것으로도 부족한 것이고 아니면 이제 출생 시민권 그 좀 서류로 떼오라는 것인데 떼는 절차가 굉장히 복잡합니다. 네. 그렇기 때문에 이럴 경우에는 좀 취약계층들의 투표율이 낮아질 수가 있으니까 현행법을 갖다 유지하자라는 것이 민주당의 주장이고 공화당 같은 경우에는 여전히 이제 불법 이민자들이라든지 뭐 중국의 예를 들어서 선거 개입이 가능하게 만들어놓은 굉장히 취약한 선거제도이기 때문에 반드시 고쳐야 된다라는 것인데 하지만 공화당의 온건파 의원 한 4-5명 정도가 지금 반대를 하고 있어서 예. 통과가 되지 않고 있는 상황입니다. 그렇군요.
네, 방금 또 트럼프 대통령이 이 대국민 연설을 통해서 이 수십만 명의 비시민권자 또 사망자들이 유권자로 등록이 돼 있다 이렇게 좀 발언을 했습니다. 이게 사실이라면 사실 이 유권자 수부터 좀 달라지는 게 아닌가 싶은데요. 이렇다면 이런 중국이 이런 유권자들을 허위로 등록을 해서 뭐 중국의 선거를 개입을 했다 뭐 이런 주장이 될 수도 있을 것 같은데 이런 것에 대해서는 좀 어떻게 보고 계신가요? 뭐 이제 이런 의혹이 이제 계속 있어 왔던 것인데 트럼프 대통령이 확실한 이제 증거를 제시한다고 하니까 그것이 뭐 사실로 드러난다면 이제 엄청난 파장이 있겠죠. 그래서 지금 이 부분, 그러니까 우리로서는 이제 생각하기 힘든 부분이긴 하지만 어떻게 사진 신분증이 없이 이제 투표를 하는 그런 관행이 있다는 것에 대해서 아마도 이제 미국 사람들에게 계속해서 이제 경고를 하는 의미에서 이렇게 얘기하는 것 같고요. 뭐 민주당 입장에서는 뭐 아까 김지천 교수님 말씀하셨습니다만 절차 같은 것들이 복잡하고 저소득층 같은 경우에는 이제 그런 뭐 여권이라든가 이런 걸 만드는 것에 대해서 불편함 같은 것들이 있기 때문에 오히려 투표를 조금 더 독려하기 위해서는 그런 절차를 너무 깐깐하게 따지는 것은 좀 무리가 아니냐 이렇게 생각하는 부분도 있을 것이고 앞으로 공화당에서 뭐 트럼프 지지층 같은 경우에 확실한 미국인만 투표해야 되는 거 아니냐 이런 것에 대해서 앞으로도 이제 의회 안에서도 논란이 있을 것 같고요. 하여튼 뭐 트럼프 대통령이 확실한 증거를 내민다면은 앞으로 좀 더 중국이 또 개입을 했다면 이 부분 파장도 커질 것 같고 중국과의 어떤 외교적 문제도 있지 않을까 그렇게 생각해 봅니다. 예, 지금 트럼프 대통령의 연설에서 이란 관련 내용도 있어서요. 이 부분을 지금 속보로 전해드리고 그다음 질문 이어가겠습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁 개시 이후 석 달여 만에 가진 대국민 연설 지금 진행 중인데요. 미국이 이란에서 큰 성과를 거두고 있다면서 곧 결실을 보게 될 거라고 주장했습니다. 트럼프 대통령은 우리 시간으로 오늘 오전 10시 백악관에서 가진 대국민 연설에서 이같이 밝히고 현재 미군은 세계 어디와 비교해도 단연 강력하고 막강한 군대라고 강조했습니다. 그리고 이처럼 막강한 군사력은 자신의 첫 번째 임기 동안 구축한 것이라면서 안타깝게도 지금은 그것을 사용할 수밖에 없는 상황이라고 이란 전쟁 상황을 언급했습니다. 트럼프 대통령은 지난해 베네수엘라를 타격했던 것도 언급했는데 우리는 승리를 거뒀고 현재 베네수엘라와 협력해서 수천만 배럴의 석유를 생산하고 있다고 강조했습니다. 자, 그렇다면 이제 김덕일 교수님께 관련 내용을 여쭤보겠습니다. 이란에서 큰 성과를 거뒀고 곧 결실을 보게 될 거다라는 얘기인데 글쎄요, 구체적으로 좀 어떤 얘기를 하고 싶은 걸까요? 이전 대통령과 자신을 좀 차별화하고 싶은 거겠죠. 특히나 이제 오바마 대통령 같은 경우에는 뭐 협상을 통해서 문제를 해결했다고 하는 게 대표적인 게 이제 포괄적 핵 합의였죠. 근데 이것이 결국에는 이란의 핵 능력을 오히려 기르는데 오히려 네. 악영향을 줬다 이렇게 얘기하고 있는데 트럼프 대통령 물론 협상을 중요하게 생각하지만 먼저 이란을 군사력으로 우리가 제압을 했다는 뭐 보여주고 싶은 거겠습니다. 그래서 네. 항상 하는 말이 있어요. 그 전에도 이란은 공군도 없고 해군도 없다. 완전히 군사적으로 무력화됐다. 이 부분 강조할 거고요. 계속 지금 군사적 행동하면서 이란을 어떤 협상 테이블, 미국이 유리한, 미국이 원하는 바대로 협상 테이블로 이끌 수 있을 것이다. 근데 이런 것들은 그전 민주당 대통령들은 못했던 것이다. 네. 이런 얘기를 할 것 같고 이제 석유 걱정을 많이 하지 않습니까? 호르무즈 해협 같은 경우에. 하지만 뭐 트럼프 대통령이 지난 1월에 마두로 체포 작전을 통해서 베네수엘라산 석유 같은 경우도 사실상 미국이 어떤 확보한 걸로 볼 수 있으니까 결국에는 미국의 어떤 석유 패권이 전 세계를 지배하게 될 것이다. 그런 것까지 암시하는 것이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 그래서 미국이 군사적 또 경제적으로도 미국이 세계 최강이고 그런 것은 결국에는 미국 우선주의에도 부합한다. 이런 내용으로 볼 수 있을 것 같습니다. 네. 네, 이런 이슈를 조금 더 이어간다면 이번 연설에서 좀 이란 전쟁과 관련해서 새로운 제안이 나올 수도 있겠다. 뭐 좀 이런 기대감이 있었는데 결국 그런 제안은 나오지 않았고요. 지금 이란을 공습하는 게 여새째 좀 이어지고 있습니다. 또 더 이상 종전 양해 각서도 지키지 않겠다. 좀 이런 입장인데 이렇게 좀 강대강으로 가는 것이 11월 중간선거 앞두고 좀 득이 될까요? 어떻게 보시는지요? 뭐 트럼프 대통령이 예를 들어서 협상을 통해서 해결하고 싶어 하는 모습을 계속 보이지만 먼저 이 MOU 파기의 책임을 일단 이란에 있는 것으로 좀 넘긴다고 볼 수 있겠고요. 그다음에 지금 선거, 우선 유가 지금 계속 갈등이 고조된다면 유가 같은 것들은 분명히 상승하기 때문에 물가에 민감한 미국 유권자들에게는 정말 공화당 득표에 도움이 되지 않을 것 분명합니다. 하지만 트럼프 대통령이 얘기했던 것 중에 하나가 뭐 처음에 토행세 20%를 받겠다 했다가 말 바꿔서 중동 걸프국가들이 미국에 다시 투자하는 걸로 얘기를 했죠. 뭐 수천억 달러가 투자될 것이다. 그렇게 될 경우에는 미국의 인프라도 확충이 될 것이고 고용 지표도 더 개선이 될 것이다. 이런
이런 식으로 해서 결국에는 이렇게 호르무즈 해협, 이란에서 군사작전 하는 것이 결국 미국을 더 위대하게 만들 것이고 경제적으로도 더 미국에 도움이 되는 것이다. 결코 손해보는 우리가 공짜로 해주는 것이 아니다. 이런 것을 계속 언급함으로써 미국 유권자들한테 이번 전쟁의 정당성, 그다음에 그것도 미국의 이득이 된다는 점, 이런 식으로 해서 계속해서 저는 뭐 이번 연설뿐만 아니라 추후에 계속 발언을 통해서 계속 이런 부분을 암시할 거라고 봅니다. 예. 이번에 MOU 체결 이후에 미국이 이란에 다 퍼줬다, 이란이 사실상 승리했다라고 하는 그 비판들이 미국 내에서도 많이 나왔습니다. 중간 선거를 앞두고 트럼프 대통령이 이 부분에 대해서 상당히 신경을 쓰고 있는 것 같은데 메시지 어떻게 읽고 계십니까? 지금 뭐 더 들어봐야 될 것 같은데 그런 비판도 분명히 네. 좀 귀에 거슬렸을 것이에요. 그래서 특히 이제 공화당 핵심 지지층들이 그런 비판을 오히려 더 많이 제기를 했거든요. 다 퍼졌다. 그래서 좀 그들에게 그런 것이 아니다. 여전히 주도권은 우리가 쥐고 있는 것이고, 그리고 이번에 뭐 교전을 재개한 셈인데 하게 되면은 결국은 이란이 협상 테이블로 다시 돌아올 것이고 우리에게 많은 양보를 할 것이다라는 주장을 하고 있는데 그거는 조금 더 지켜봐야 될 것 같고요. 그리고 트럼프 대통령이 분명히 유가 걱정은 하고 있는 것 같아요. 근데 놀랍게도 MOU를 체결하고 난 다음에 많은 전문가들이 유가가 잡히려면은 한 1년은 좋게 걸릴 것이라고 예측들을 했는데 전쟁 전의 수준으로 빠르게 회복이 된 것이에요. 네. 그게 이제 트럼프 대통령한테는 상당히 지렛대가 될 수 있다라는 분석들이 많이 나오고 있습니다. 그러니까 이번에 교전을 재개를 하고 그리고 이 호르무즈 해협을 역봉쇄를 재개를 한 것이잖아요. 그러면은 유가가 반응할 수밖에 없는 것이고 유가가 안 좋게 반응을 하지만 빠른 시일 내에 다시 이제 교전 상황을 좀 정리를 하고 호르무즈 해협 이 역봉쇄를 다시 풀어낸다면은 다시 유가는 선거 전에도 잡힐 수 있다라는 생각을 좀 하고 있는 것 같아요. 그런 자신이 있어서 지금 뭐 유가 그리고 이제 뭐 주식시장 걱정도 많이 하고 근데 주식시장 지금 뭐 최고의 화랑이라 그러는데 이 AI 때문에 여전히 화랑인 기조는 분명히 유지되고 있기 때문에 특별히 크게 걱정하지는 않는 것 같아요. 하지만 이게 과연 트럼프 대통령이 원하는 결과를 도출해낼 수 있을 것인지 이란의 의지를 꺾을 수 있을 것인지는 조금은 지켜봐야 할 상황이라고 생각합니다. 예. 예, 짚어주신 대로 뭐 경제 상황도 그렇게 좋지는 않은 상황에서 이란과의 종전 협상도 지금 제대로 이어지지 않고 있습니다. 이번 연설이 이 중간 선거를 앞두고 트럼프 대통령의 지지율이 좀 굉장히 낮게 나오지 않았습니까? 최근 여론조사에서 지지율 한 37%였고 그다음에 강력하게 트럼프 대통령을 지지한다라는 응답이 15%로 역대 최저를 좀 기록을 했습니다. 좀 이런 상황들에 대해서는 좀 어떻게 보시는지요? 지금 상황 지금 당장 선거를 할 경우에는 공화당이 상당히 불리하다고 생각을 하는데요. 아직 지금 선거 국면에 들어갔다고 볼 수 있겠습니다만 트럼프 대통령은 충분히 역전할 수 있는 시기가 있다고 생각하는 것 같습니다. 그래서 유가 같은 경우에도 예전에 같았으면은 처음에 이제 충격을 받았을 때 한참 전쟁일 때 2월달, 3월달 같은 경우에는 $120까지 치솟했었는데 그렇게까지는 오르지 않는 상황에서 이제 관리된 양상으로 이제 자신들이 군사 작전을 하겠다. 트럼프 대통령은 이제 그렇게 생각을 하는 것 같고요. 계속해서 유가가 하락할 것이다 이런 보도가 있기 때문에 당분간은 관리된 측면에서 이란을 압박하면서 우선 유가 크게 오르지 않는 측면에서 유권자들을 어필할 것 같고 계속해서 이러한 협상을 통해서 이란을 굴복시키는 모습을 한다면 이것도 자신의 어떤 외교적 성과로서 유권자들에게 미국이 이렇게 위대했고 이것을 내가 이끌어냈다 이런 부분을 충분히 어필한다면 물론 미국 유권자들은 아마도 물가에 민감하겠습니다만 그런 식으로 함으로써 어떤 자신의 지지자들을 결집시키고 중도층을 어느 정도 자신들이 확보한다면 좀 이번 선거에서 선방하지 않을까 본인은 그렇게 계산하고 있는 것 같습니다. 예. 그렇다면 지금 이 연설 그 직전까지의 상황으로 봤을 때 미국과 이란의 이 협상의 주도권 어디가 쥐고 있다고 보시는지 궁금한데요. 지금 외신의 보도를 보면 이란이 미국이 더는 어떻게 할 카드가 없기 때문에 이제는 상당히 좀 고자세로 나오게 됐고 그 때문에 트럼프 대통령이 자극을 받았다라는 식의 그 분석들이 좀 많이 있더라고요. 어떻게 보고 계십니까? 주도권이보다는 어디가 유리해서 주도권이보다는 이제 선택을 이제 이란이 어떻게 하느냐에 전 달려 있다고 봅니다. 이제 미국도 상당히 시간에 쫓기고 있다고 하지만 이란도 지금 시간에 쫓기고 있는 부분이 있죠. 다시 미국이 해상 역봉쇄를 시작했고요.
미국이 상당히 양보를 많이 한 부분, 물론 조건부이긴 했습니다만 돈 같은 것들이 눈앞에 아른거렸다가 지금 사라지는 분위기거든요. 이럴 네. 경우에는 이란 국내적으로도 우선 목수를 다짐하고 있지만 일반 국민들 같은 경우에는 민생을 좀 더 신경 써줬으면 하는 일반 국민들 입장에서는 실망감도 전 적지 않을 거라고 봅니다. 그래서 우선 그것이 어떤 굴욕적인 형태이든가 아니면 이란이 뭐 주도권을 잡고 협상자에 나오든 간에 우선 이란이 어떤 선택을 하느냐에 좀 달려 있다고 볼 수 있겠습니다. 조금이라도 계속해서 카타르, 파키스탄을 통해서 물밑 접촉은 계속 하겠습니다만 협상자에 나와서 이란이 어떤 타결을 할 의지가 있느냐, 아니면은 뭐 이란이 계속 공격한다면 이란도 저 강대강으로 나온다면서 지금 호르무즈 해협뿐만 아니라 바벨 만데브 해협이죠. 홍해와 지금 지중해를 잇는 그 홍해에 있는 예멘 후티 반군까지도 지금 동원하겠다 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 이렇게 된다면 뭐 트럼프 대통령 입장에서도 유가가 더 통제된 것 이상으로도 올 수 있는 부분이기도 하니까요. 그래서 이란이 뭐 저는 유리하기 때문이 아니라 이란이 어떤 선택을 어떻게 하느냐에 따라서 이번에 좀 군사작전 그리고 협상까지 갈 수 있느냐가 좀 결정될 거라고 좀 보고 있습니다. 예. 네, 이런 상황에서도 좀 무력 충돌, 그 미국과 이란의 무력 충돌은 또 원하지 않는 것 같기도 합니다. 이런 물밑 대화가 진행이 되고 있다라고 생각을 하실까요? 네, 적어도 삼국을 통해서 물밑 접촉은 이루어지고 있는 정황이 보이고요. 어쨌든 지금 뭐 강대강 치킨 게임 양상으로 다시 돌아왔는데 이란 입장에서는 제 생각으로는 이란은 이 비대칭 보복 능력이죠. 그러니까 사실 뭐 미국에 비해서 군사력은 뭐 많이 뒤처지잖아요. 하지만 미국이 저런 식으로 다시 교전을 재개하고 남부에 있는 군사 시설과 그리고 미국이 이 이란의 비대칭 보복 능력을 좀 약화시키려는 공격을 하고 있는데 어느 정도 이 비대칭 공격 능력, 보복 능력을 계속 유지하느냐가 관건인 것 같아요. 지금 트럼프 행정부가 이 민간 인프라를 좀 건드리는 모습이에요. 교량이라든지 이 뭐 발전소를 조금 내륙 쪽에 있는 그런 발전소를 그 공격하는 모습인데 이런 공격으로 의지를 꺾기는 조금 어렵다라는 생각이 드는데 하지만 미국이 지금 의미 있는 수준으로 이란의 이 보복 능력, 그러니까 비대칭 보복 능력, 뭐 드론이라든지 왜 벌떼 군단으로 불리는 이 소형 뭐 무인정 같은 경우에는 상당 부분 지금 많이 이 미국의 공격으로 잠식당하고 있다라는 것인데 이런 어떤 보복 능력을 빼앗기면은 이란은 의지와 상관없이 미국 주도로 좀 분위기가 바뀔 수도 있다고 생각합니다. 네, 알겠습니다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 저희가 생중계로 전해드렸는데요. 예상대로 정부의 국내외 성과 그리고 선거 관련 내용, 중국의 개입 의혹 등을 전했는데 이란 관련해서는 새로운 제안은 아직까지는 나오지 않았다. 이렇게 좀 정리를 해볼 수 있겠습니다. 두 분과는 여기서 인사드리겠습니다. 김재천 서강대 국제대학원 교수, 김덕일 고려대 아연 중동이슬람센터 연구위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.